함께 묵도하심으로 예배 시작하겠습니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 이 모든 일에 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 가라사대 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 존귀하신 아버지 하나님, 올해 2025년 성탄절을 우리에게 허락해 주신 아버지 하나님께 감사와 찬송을 드립니다. 예수 그리스도 안에서 택하시고 부르시며 의롭게 하시고 영원롭게 하신 아버지 하나님, 날마다 우리의 삶에 관여하시고 의의 길 선한 길 인도하시는 아버지 하나님께 감사와 찬송을 드립니다. 오늘 저희들 주의 부르심 받아 이처럼 모여 성탄절 감사 예배를 드립니다. 이곳에 주의 거룩하신 영으로 임재하시사 홀로 존귀와 영광을 받으시옵소서. 우리 드리는 찬송과 기도와 묵상이 아버지 하나님께 다 연락되기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 사한 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통한 것과 죄를 사여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 하나님의 평강이 당신의 삶에 넘쳐나기를. 하나님의 평강이 당신의 삶에 가득하기를 축복하노라. 축복합니다.
기쁨은 충만하고 소망은 불변해 정성과 마음을 다해 경배를 드리세 들에서 밤을 새며 양치던 목자들 하늘에 빛난 명과 보고서 놀랐네 천사의 기쁜 소식 목자들 듣고서 찾아와 경배하며 영광을 돌렸네. 주의 문어 앉아서 감사 기도 드릴 때 왕이 날도 잔다 아기 잘도 잔다 고요한 밤 거룩한 밤 영광이 둘린 밤 정문 천사 나타나 기뻐 노래 불렀네 왕이 나셨도다 왕이 나셨도다 고요한 밤 거룩한 밤 왕의 박사들 별을 보고 찾아와 울어 경배 드렸네 왕이 나셨도다 왕이 나셨도다 고요한 밤 거룩한 밤 주 예수 나신 밤 그의 얼굴 광채가 세상 빛이 되셨네 왕이 나셨도다 왕이 나셨도다 아멘. 교동문 57번 함께 교독하겠습니다. 여호와의 영광이 나타나고
베들렘 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 한 아기가 우리에게서 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것임이라. 또 다윗의 위에 앉아서 그 나라를 굳게 세우고 천사가 이르되 무서워 말라. 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 전하노라. 아멘. Heavenly Father, we praise you for your holiness, your righteousness, and your justice. We are humbled by the unfailing love and grace you have poured over us. We surrender our hearts to your guidance, trusting you alone to lead us. Grant us the wisdom and discernment for your purpose and the strength to walk in your will. Deepen our faith, Lord. Teach us to trust in your sovereignty even when we face disappointments. Remind us that our identity is found in you, not in this world. Shape our character by your word and set our hearts on fire for your kingdom. Holy Spirit, keep us soft and willing. Help us to walk by the Spirit and not by sight, turning away from worldly distractions to behold your eternal glory. We thank you for the profound humility you showed us by taking on human form. As we celebrate this Christmas season, let our hearts be centered on your incredible grace, your boundless love, and the ultimate sacrifice you have made for our salvation. Lord, grant us the heart that celebrates this season as you intended. Strip away the distraction of this world and refocus our spirit on the truth, on the true gift of your presence. May our worship be a reflection of your light, and may we honor your birth by sharing your love and peace with everyone we encounter. We thank you for calling us today for this Sunday to worship you. Let your presence be filled in this church. As our ministers speak, breathe life into his words so that your message transforms us. Open our hearts to understanding your truth and give us the joy to live it out daily. Strengthen us to run the race with perseverance, eyes fixed on the crown of the life you have promised. Purify us, O God. Give us this courage to live like Jesus, to forgive freely and serve others with humility. We ask that for the spiritual gift needed to minister to our community. And we pray that our faith would rest entirely on your perfect will rather than our own understanding. In these uncertain times, we thank you for your protection. Strengthen us to do your work faithfully in these last days. We lift up those among who are sick and oppressed. Bring your healing, freedom, and deliverance. We pray that we, our children, and generations to come will remain rooted in your word. Thank you for providing every needs for this congregation. We surrender this service completely to you, to the Holy Spirit. May your will be done in us today and always. In the name of Jesus, we pray. 오늘 저희들에게 주신 말씀은 누가복음 2장 8절에서 14절까지입니다. 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비추매 크게 무서워하는지라. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누워있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 호련히 수많은 천군이 그 천사와 함께 하나님을 찬송하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라. 아멘.
올해 2025년도에도 하나님이 우리에게 성탄절을 허락해 주셨습니다. 하루하루가 하나님의 은혜인데 참 오늘도 이렇게 허락해 주신 예배를 드리며 참 하나님의 은혜를 깊이 생각하게 됩니다. 우리 병권사님 일찍 오셔서 예배 찬양을 준비하시는 찬송 소리를 듣고 또 우리 여성중창단 연습하시는 소리를 들으면서 우리에게 부를 노래가 있다는 것 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 부를 노래가 있고 찬송할 이유가 있다는 것은 참 우리에게 큰 복이라는 생각이 듭니다. 오늘 하명 권사님 읽어주신 누가복음 2장 13절부터의 말씀에 보면은 천사들도 부를 찬송이 있었습니다. 그들이 기쁨으로 부른 찬송의 내용이 이렇습니다. 읽어주신 말씀이지만 우리 다시 한번 보겠습니다. 누가복음 2장 13절 14절 말씀입니다. 호련히 허다한 천군이 그 천사와 함께 있어 하나님을 찬송하여 가로되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 하니라. 하나님의 천사가 한밤에 양떼를 치던 목자들에게 나타나 온 세상을 구원할 구세주가 탄생하시게 될 것을 알려줄 때 하늘에 가득한 천군 천사들이 그 천사와 함께 하나님을 찬송한 내용입니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 이 노래는 죄로 병들고 근심과 슬픔에 잠긴 이 세상의 평화를 선포하고 부른 천군 천사들의 평화의 노래입니다. 그리고 이 세상을 향해 선포되는 이 놀라운 평화의 노래는 유대의 지도자들이나 유명한 사람들이 아니라 한밤에 들에서 양떼를 치던 목자들에게 처음 들려졌습니다. 이것은 이 세상을 향한 평화의 노래와 평화의 선포가 소외되고 가장 낮은 곳에서부터 들려지기 시작한 것을 말해주고 있고 하나님의 뜻은 온 세상 모든 사람에게 평화를 주기 위하심인 것을 보여준 사건입니다. 그리고 하나님이 주시는 이 평화는 하나님이 우리 사람에게 주시는 구원의 은혜와 위로와 회복과 모든 축복을 포함한 것입니다. 평화. 우리 모든 사람에게는 이 세상 살면서 하나님이 주시는 이런 평화가 필요합니다. 평화가 필요합니다. 하나님은 우리 모든 사람에게 필요한 이 참된 평화를 그의 아들 예수 그리스도를 통해 우리에게 주셨고 예수 그리스도가 탄생하신 날 이 세상에 임한 평화를 하나님의 천사들을 통해 알려주고 선포하게 하신 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해 우리에게 주시는 평화가 무엇입니까? 무엇보다 먼저 주 예수 그리스도 안에서 우리가 누릴 수 있는 평화, 하나님과의 관계에서의 평화입니다. 여기 기뻐하심을 입은 사람들에게 임한 평화라고 말씀했는데요. 기뻐하심을 입은 사람들이란 어떤 사람들입니까? 하나님 마음에 합한 사람들이고요. 하나님에게 기쁨을 드리는 사람들이에요. 바로 그들은 하나님의 아들 예수 그리스도의 십자가의 대속의 은혜를 믿음으로 받아들이고 용서함을 받아 하나님과의 관계가 회복된 사람들이에요. 하나님의 존귀한 자녀가 되었고 영생과 하나님의 나라를 얻은 사람이에요. 그래서 하나님을 아버지라고 부르게 된 사람들이에요. 하나님께 기뻐하심을 입은 사람들. 하나님과의 관계에서 모든 죄의 담이 허물어지고 하나님께 귀히 여김을 받는 사람이요 하나님이 주시는 세상이 주지 못하는 참된 평화를 얻은 것입니다. 우리는 우리의 허물과 죄의 문제를 가볍게 여기거나 혹 잊어버리거나 덮어버리고 싶어 할지 모릅니다. 그러나 우리의 근본적인 죄의 문제가 해결되지 못하면 하나님과의 관계가 회복될 수 없고
참된 안식과 평화를 얻을 수 없으며 우리는 결국 죄로 인하여 영원한 저주와 심판과 멸망을 받을 수밖에 없습니다. 그래서 성경은 하나님의 사랑에 대하여 우리에게 말씀하고 또 말씀하시는 동시에 죄의 심각성에 대해서 우리에게 깨우쳐주고 또 깨우쳐줍니다. 로마서 3장 23절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니. 히브리서 9장 27절도 말씀합니다. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니. 성경은 분명히 우리에게 이처럼 죄의 문제가 이 세상에서 해결받지 못한다면 결국은 하나님의 심판대 앞에 서게 될 것이고 그 결과는 영원한 저주와 멸망에 던져지는 것임을 말씀하고 있습니다. 그러니 이 세상 사는 날 동안 하나님과의 관계를 회복하는 것, 죄의 문제를 해결받는 것은 정말로 중요한 일이고 인생 여정에서 가장 중요한 과업입니다. 그런데 누가 하나님 앞에서 옳다 인정함을 받을 수 있겠습니까? 우리 모두는 다 허물과 죄악 가운데 사는 사람들이고 하나님 앞에서 죄인일 수밖에 없는 것이고 우리의 힘과 노력과 종교적인 어떤 수양으로도 이 죄의 문제를 해결받을 수 없는 가련하고 연약한 사람들. 하나님은 분명히 우리와의 관계를 해결하기 위하여 피의 희생을 요구합니다. 레위기 17장 11절 말씀 같이 보겠습니다. 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. 히브리서 9장 22절 말씀입니다. 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. 하나님은 우리의 죄의 문제를 적당히 무마시키시는 분이 아니십니다. 죄의 문제를 해결하되 피 흘림으로 반드시 정결케 하기를 원하고 계십니다. 우리 사람이 죄의 문제를 스스로 해결할 수 없기 때문에 그래서 하나님은 그의 독생자 아들을 우리에게 보내주시고 십자가에서 대속의 피를 흘리게 하심으로 우리의 모든 죄의 문제를 다 깨끗하게 정결케 하고자 하신 것입니다. 그래서 누구든지 우리를 위해 죽으시고 다시 사신 예수님께로 나와 주 예수 그리스도를 구주로 믿고 영접하는 사람마다 모든 죄 용서함 받고 하나님 앞에 의롭다 인정함을 받으며 하나님의 자녀요 더 이상 정죄함이 없는 사람이요 영생과 하나님의 나라를 얻는 존귀한 사람이 되게 해 주신 것입니다. 성경이 말합니다. 로마서 4장 25절 5장 1절까지 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었은즉 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 주어진 의롭다 하신 이 은혜를 받아 누리기 위하여 주님 앞에 나와 주 예수 그리스도를 믿고 영접해야 합니다. 그럴 때 우리는 하나님과 화평을 누릴 수 있습니다. 또 말씀합니다. 로마서 8장 1절 2절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 이 얼마나 크고 놀라운 은혜입니까? 예수 그리스도 안에서 받은 이 크고 놀라운 은혜, 우리 모두가 그리고 우리의 자녀들이 받아 누리기를 원합니다. 예수 그리스도 안에서 하나님을 온전히 알고 그 사랑을 깨닫고 하나님과의 참된 평화를 누린 사람이 세상이 가르쳐 주지 못하는 새로운 노래, 찬송을 부를 수 있는 것이에요. 저는 군 복무를 마치고 제대한 후에
정말 하나님 앞에 내가 어떤 사람인지를 알고 싶어서 하나님께 정말 내가 아낌을 받고 사랑받는 사람이라는 확신을 얻고 싶어서 성경을 읽기 시작했습니다. 성경을 읽다가 로마서 5장 8절 말씀을 통해 하나님의 사랑의 증거를 저는 갈보리 산상의 예수님의 십자가에서 발견하게 된 거예요. 로마서 5장 8절 말씀 여러분 너무도 잘 아는 말씀인데요. 같이 한번 읽겠습니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 나는 하나님께 사랑받는 사람이라는 증거를 얻고 나니까 제 마음에 얻은 그 평안은 이루 말할 수가 없었습니다. 자신감, 용기. 저는 이 성경 말씀을 통해 하나님의 사랑을 깨닫고 난 이후에 정말 한동안 눈물을 흘리며 다녔고 만나는 사람에게마다 묻지도 않았지만 하나님의 사랑이 어떤 것인지를 이야기하고 다녔어요. 그 사랑의 증거를 말씀드릴까요? 갈보리 산상의 예수님의 십자가입니다. 예수님의 십자가를 바라보세요. 당신은 하나님께 사랑받는 사람입니다. 얘기하고 다녔어요. 그 후로 저는 혼자 있든지 누구를 만나든지 자주 흥얼거리며 부르던 찬송이 있었어요. 언젠가도 예배 시간에 여러분과 함께 불렀던 찬송이에요. 여러분 아시면 같이 한번 부르겠습니다. 복된 예수예요. 내 사랑하는 그 이름 예수, 복된 예수, 내 귀에 음악 같도다. 예수, 복된 예수, 아귀하다 그의 이름, 갈보리사 내 어린 양, 귀한 생명 버리셨네. 예수, 복된 예수. 예수 그리스도 앞으로 나올 때, 예수 그리스도를 온전히 구주로 믿고 영접할 때 우리는 세상이 주지 못하는 이런 참된 평화의 노래를 부를 수 있고 하나님과의 관계가 회복이 되며 하나님을 내 아버지라 부르며 그 사랑의 돌보심의 확신 속에서 맡겨주신 인생 여정 달려갈 수 있습니다. 이 세상의 어떤 환난과 공고와 슬픔도 하나님이 주신 예수 그리스도 안에 주신 이 참된 평화 빼앗지 못합니다. 우리는 예수 그리스도 안에서 영생을 얻은 자요, 하나님 나라를 소유한 자요, 하나님의 사랑에 신실하신 돌보심 속에 살고 있기 때문에 독일의 위르게 몰트만이라는 사람은 세계 제2차 대전 때 징집되어 전선에 투입이 되었습니다. 그러다 그는 전투 중에 영국군의 포로가 되었습니다. 3년 동안 포로 수용소에 갇혀 있었습니다. 절망과 죽음의 공포가 날마다 온습한 수용소에서 많은 젊은 병사들이 스스로 목숨을 끊었습니다. 그 당시 히틀러가 전쟁터로 나가는 병생들에게 준 책들이 있었는데 그것은 하나님이 없다고 부정한 니체의 책과 괴테의 시집이었어요. 그런 책들은 죽음의 공포 속에 던져진 병사들에게 아무런 도움이 되지 못했어요. 그러던 어느 날 포로 수용소의 병사들을 돌보는 목사님이 찾아와 포로로 갇혀 있는 병사들에게 성경책을 전해주었어요.
몰트만은 군목이 전해준 성경을 받아 읽던 중에 이런 말씀을 읽게 되어서 시편 139편 8절 말씀입니다. 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 음부에 내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다. 내가 하늘에 올라갈지라도 하나님이 거기 계시고 음부에 내려갈지라도 하나님이 거기 계십니다. 몰트만은 그 성경 말씀을 읽으며 죽음의 철조망에 갇혀있는 자신에게도 그 자리에도 하나님이 함께 계심을 확신하게 된 거예요. 그는 희망을 가지고 성경을 계속 읽으며 주 예수 그리스도를 만나게 되었고 그리스도를 통해 주신 참된 구원의 은혜와 영생과 하나님의 나라의 복음을 확실히 깨닫게 되었어요. 성경을 읽으면서. 그리고 그는 3년 뒤에 포로에서 석방되었을 때 그가 공부하던 양자 물리학 대신에 신학을 공부했습니다. 그리고 그는 가는 곳마다 죄로 부패하고 절망에 빠진 이 세상도 희망을 가질 수 있고 희망이 있고 우리가 살아갈 이유가 왜 있다고 외치고 다녔어요. 그것은 하나님이 우리와 함께 계시기 때문이고 하나님이 믿는 사람들에게 결국 승리하게 해주시기 때문이고 그 증거는 바로 예수 그리스도 하나님의 아들이 십자가에서 죽으시면서 3일 만에 부활하신 역사적인 사실이 이런 일을 증거해 준다고 외치고 다녔어요. 그렇습니다. 성탄절에 우리와 같이 사람이 되어 오시고 우리의 모든 죄를 십자가에서 다 처리하신 하나님의 아들 예수님을 우리가 믿는다면 우리를 향한 하나님의 확실한 사랑의 증거, 돌보심의 보증을 우리는 얻게 되는 것입니다. 로마서 8장 37절 39절 같이 읽겠습니다. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 예수 그리스도 안에서 보여주신 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 우리를 빼앗을 수 없는 일. 이 말씀은 우리 마음에 새겼으면 좋겠어요. 항상 우리가 기억했으면 좋겠어요. 하나님의 사랑에서 절대로 우리를 빼앗을 것이 이 세상에 아무것도 없다. 하나님은 이런 평화를 누리고 이 세상을 살아가기를 원하고 계십니다. 하나님 우리가 이처럼 하나님의 주시는 평화를 누리되 더욱 충만한 평화를 누리며 살기를 원하고 계십니다. 그것은 하나님의 말씀과 그 뜻에 온전히 굴복하며 하나님께 우리 자신을 드릴 수 있는 더욱 충만한 평화예요. 우리의 마음에 갈등이 있고 불안이 있고 두려움이 있는 것은 우리가 하나님 말씀과 그 뜻에 온전히 굴복하지 않기 때문이에요. 우리가 하나님 말씀을 알지만 그 말씀을 쫓아 살지 않을 때 우리 마음에는 갈등이 일어나기 마련인 거예요. 하나님의 말씀의 뜻을 알고 그 말씀을 쫓아 살고 싶은 마음이 한쪽에 있는데 육신의 요구를 쫓고 싶은 마음이 있어서 두 마음이 우리 안에서 다투고 있기 때문에 그러니 이런 두 마음의 다툼과 갈등을 끝내려면 어찌 해야 됩니까? 주의 말씀과 그 뜻에 굴복하는 거예요. 세상의 가치가 어떠든지 내 마음의 욕구가 어떠든지 내 성향이 어떠든지 하나님의 말씀이 그렇다면 그 말씀에 굴복한다면 더 이상 우리는 마음의 갈등과 다툼과 마음의 전쟁에 빠지지 않게 될 거예요. 참된 평화, 하나님이 주시는 위로와 용기와 소망과 결국의 삶의 진정한 승리를 얻게 될 것입니다.
세상이 건드리지 못하는 더욱 충만한 이런 평화가 우리에게 있기를 원합니다. 어느 신학자가 이렇게 말했습니다. 송판에 박힌 못은 언제든지 흔들어 뺄 수 있다. 흔들고 흔들면 언제든지 송판에 박힌 못도 뺄 수 있다. 그런데 송판에 못을 더 깊게 박고 그 뒤로 나온 못을 휘어놓으면 빼려고 하면 할수록 더 깊이 못이 송판에 박히게 되니 뺄 수 없는 것이죠. 이 신학자가 이런 이 비유를 말하는 것은 주의 말씀에 온전히 굴복할 것을 요구하는 이것이 우리의 삶에 정말 필요한 것을 가르쳐주기 위한 것이었어요. 송판 뒤로 나온 못을 휘어놓은 것처럼 나의 요구를 내려놓고 내 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 이루기 위하여 주의 말씀에 전적으로 굴복하고 하나님께 우리 자신을 드린다면 세상에 건드리지 못하고 세상에 줄 수 없는 더욱 충만한 평화를 우리는 받아들이게 됩니다. 우리의 삶은 정해졌습니다. 예수 그리스도를 믿어 거듭나 하나님의 자녀가 되는 순간 더 이상 옛 정서, 옛 성품, 옛 기질로 살도록 그런 옛사람의 삶에 우리에게 주어진 것이 아닙니다. 이제는 새로운 사람, 새로운 비전, 새로운 목표, 새로운 삶을 살도록 부름을 받은 사람들. 그것은 더 이상 우리 자신을 위해 살지 않고 날 구원하신 하나님 아버지를 위하여 그 뜻을 위하여 우리 자신을 드리며 사는 것이. 거기에 참된 위로가 있고 기쁨이 있습니다. 마태복음 6장 33절에 말씀하십니다. 같이 읽겠습니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 이것이 성경에 가르쳐 주시는 영적인 원리이고 하나님께 복을 받아 누리는 삶의 비결이에요. 먼저 하나님의 뜻을 구하고 그 뜻에 굴복할 때 나머지 모든 것은 하나님이 더하여 주십니다. 하나님 말씀에 온전히 붙들려 그 뜻을 이루며 사는 것을 최고의 가치로 두며 세상에 주지 못하는 더욱 충만한 평화를 받아 누리는 우리가 되기를 원합니다. 두 번째입니다. 예수 그리스도 안에서 우리가 얻을 수 있는 평화는 다른 사람과의 온전한 평화입니다. 참 우리는 살면서 마음의 불행감을 느끼고 평화를 느끼지 못하는 많은 경우가 인간관계 때문에 주어질 때가 많습니다. 그러나 다른 사람과의 관계에 진정한 화목을 이루고 평화를 이룬다면 우리 안에 참된 위로와 평화를 또한 얻을 수 있습니다. 하나님과 진정으로 우리가 평화를 누린 사람이라면 우리는 다른 사람과의 평화를 또한 깊이 중요하게 생각해야 될 것입니다. 하나님을 사랑하며 섬기듯 다른 사람을 귀히 여기고 사랑하는 그런 삶을 살아야 합니다. 하나님을 사랑하는 사람이 다른 사람을 귀히 여기고 다른 사람을 귀히 여김으로 우리는 곧 하나님을 사랑하며 사는 사람이라는 증거를 얻게 되기 때문이에요. 어느 분의 이야기입니다. 그분은 선한 일에 참 열심이지만 늘 언어의 습관이 있었습니다. 다른 사람의 약점과 허물에 대한 실망과 판단이 자기도 모르게 언어 속에서 표현됐어요. 어떻게 그럴 수 있는가? 이해할 수가 없네. 이렇게 다른 사람에 대한 실망의 마음을 가지는 만큼 그분의 마음은 평안을 누리지 못했어요. 세상이 왜 이래? 사람들이 왜 이래?
그러던 어느 날 그분이 자신에게 실망을 주던 누군가를 생각하며 기도하던 중에 이런 생각이 들었어요. 내 판단과 생각에 그분이 실망스럽지만 우리 주님이 보시기에는 다를 수 있다. 주님은 그를 아끼고 사랑하시고 그는 여전히 주님께 귀히 여김을 받는 사람이 아니겠는가. 그분은 이렇게 생각하며 그날 하나님께 눈물로 회개했습니다. 그리고 이렇게 기도했어요. 주님, 내 마음과 생각의 주인이 되어주세요. 내 마음과 생각의 주인이 되어주세요. 그리고 이분이 스스로 노력을 했어요. 사람을 대할 때마다 말의 훈련을 했습니다. 주님이라면 어떻게 하실까? 뭐라고 말씀하실까? 뭐라고 생각하실까? 주님이라면 저 사람을 어떻게 대하실까? 생각을 하니 이분의 생각의 패턴이 바뀌고 언어가 바뀌기 시작했어요. 그럴 수 있지. 나도 그러니까. 나도 하나님의 긍휼과 자비로 사는 사람이야. 그럴 수 있지. 긍휼과 자비로 품고 위로하고 격려하고 축복하는 그런 언어가 생기게 된 것이에요. 그렇습니다. 우리의 생각과 판단을 버리고 주님의 마음으로 다른 사람을 볼 수 있어야 합니다. 우리가 대하는 모든 사람은 다 주님 대하듯 해야 합니다. 주님께 사랑받는 사람이고 주님이 그를 위하여 십자가에서 대속의 피를 흘리신 그런 존귀한 사람들 아닙니까? 지난주 12월 14일은 우리 계리정 장로님과 정혜련 집사님의 결혼 20주년 기념일이었습니다. 제가 정 장로님께 결혼 29주년을 맞이하신 소감이 어떠신지를 여쭈었습니다. 그러자 정 장로님이 말씀하셨어요. 29주년을 사는 모든 것이, 살아온 것이 다 하나님의 은혜라는 생각이 듭니다. 그러면서 또 이런 얘기를 했어요. 살면서 배운 것이 있어요. 지는 것이 이기는 것이라는 것을 배우게 돼요. 그래서 참 너무도 귀한 교훈을 배우셨다고 제가 말씀드리며 이런 얘기를 했어요. 그렇죠. 괜히 남자들이 자존심과 고집을 부려서 평안한 가정에 갈등을 만들 때가 많죠. 그랬더니 그렇다고. 우리가 괜한 자존심과 고집을 내려놓고 더욱 힘써야 하는 것이 있습니다. 그것은 겸손히 낮아져 섬기는 자리에 서는 것입니다. 서로의 약함과 허물을 사랑으로 품고 돌보는 것이 우리를 향한 주님의 뜻이에요. 에베소 4장 2절에 말씀합니다. 같이 읽겠습니다. 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고, 모든 겸손과 온유로 하고, 언제든지 겸손과 온유한 마음으로 낮은 자리에 서고 오래 참음으로 사랑 가운데 서로 품고 용납하라. 우리가 그런 은혜를 받았기 때문에. 또 주께서 말씀합니다. 로마서 14장 4절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 남의 하인을 판단하는 너는 누구뇨? 그 섰는 것이나 넘어지는 것이 제 주인에게 있음에 저가 세움을 받으리니 이는 저를 세우시는 권능이 주께 있습니다. 우리가 대하는 사람이 하나님의 돌보심을 받고 있음을 기억하고 하나님의 돌보심으로 그가 바로 세워지기까지 하나님의 동력자로서 하나님의 마음을 가지고 그를 격려하고 돕는 우리가 되어야 합니다. 우리가 그런 하나님의 긍휼과 자비하심의 은혜 가운데 살고 있기 때문에. 그리고 우리가 더욱 적극적으로 다른 사람을 사랑으로 돌보고자 한다면 해야 할 일이 있습니다. 그것은 다른 사람으로 하여금 하나님과 평화를 이루도록 돕고 격려하는 것입니다.
다른 사람으로 하여금 하나님과 평화를 이루도록 돕고 격려하는 거예요. 이미 예수님을 믿은 이웃이라면 서로의 믿음을 격려해 주는 것이 필요하고, 아직 예수님을 믿지 않는 사람에게는 예수님을 믿는 사람에게 주시는 구원의 은혜의 복음을 전해주는 것이, 그것이 최고의 복이기 때문에 최고의 사랑을 베푸는 것이라고 믿습니다. 한밤에 양떼를 치던 목자들에게 들려진 구원의 복음, 이 평화의 복음이 지금 우리들에게까지 들려졌으니 이제 하나님이 바라시는 것은 우리를 통해 또 다른 사람, 아직 이 구원의 복음, 평화의 복음을 듣지 못한 사람들에게도 전해지는 것이라고 믿습니다. 우리를 통해 이 평화의 복음이 주변의 이웃에 전달되기를 원하십니다. 여러분, 주보를 받으실 때 캔디 캔 하나씩 다 받으신 줄 압니다. 언젠가 성탄절에 한 어린이가 저에게 크리스마스 카드와 함께 이 캔디 캔 하나를 선물로 주었습니다. 그때 이후로 참 캔디 캔의 의미를 생각하며 제가 참 지내고 있는데요. 언젠가도 설명을 드렸는데요. 다시 한번 말씀을 드립니다. 독일의 어거스트라는 사람은 캔디를 만드는 사람이었습니다. 그는 예수님을 믿고 자신이 받은 구원의 은혜를 생각하며 늘 감격하며 지냈습니다. 그러다가 어느 날 어떻게 예수님을 전할 수 있을까? 아직 예수님을 모르는 사람에게 이 감격과 이 은혜를 어떻게 나누면 좋을까 생각하다가 자신이 가지고 있는 캔디 만드는 기술을 사용해 보고자 했어요. 그래서 흰색의 박하사탕을 만들었습니다. 그리고 흰색의 박하사탕을 죄 없으신 하나님의 아들 예수님의 순결하심을 표현하고자 했어요. 그리고 거기에다 붉은색의 줄을 만들어 넣어서 사람의 허물과 죄를 위해 십자가 흘리신 예수님의 보혈을 표시했어요. 그리고 사탕의 한쪽을 휘어서 지저스의 첫 글자를 만들었어요. 그리고 그 지저스의 글자를 거꾸로 들면 지팡이 모양이 되잖아요. 우리의 삶을 인도하시는 선한 목자가 되시는 예수님을 표현하고자 했던 것이에요. 이런 캔디 캔을 만나서 주변의 사람들에게 전해주며 예수 그리스도 어떤 분인지 한 점 흠없이 우리 가운데 찾아오신 하나님의 아들이시고 우리의 죄를 위해 십자가에서 대속의 피를 흘리신 구원의 주님이시고 그를 믿는 자가 영생을 얻고 하나님 나라를 얻으며 일평생 사는 날 동안 그의 돌보심을 받으며 사는다고 예수 그리스도를 증거했습니다. 오거스트가 자기가 가지고 있는 기술을 가지고 재능을 가지고 이처럼 예수 그리스도를 주변에 전한 것처럼 우리의 삶의 현장에서 일터에서 만나는 이웃관계에서 우리가 가진 재능과 은사를 통하여 우리는 얼마든지 그리스도를 전할 수 있다고 믿습니다. 우리가 믿고 받아 누리는 예수 그리스도 안에서 누리는 이 참된 평화의 복음, 구원의 복음이 다른 사람에게도 전해져야 합니다. 모든 사람에게 예수 그리스도는 필요하기 때문이에요. 구원의 주 예수 그리스도가 주변에 널리 증거되는 일에 우리 모두가 쓰임받기를 원합니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 허물과 죄로 죽을 수밖에 없었던 우리를 살리기 위해 그의 아들을 보내주시고 우리의 모든 죄 용서하시고 의롭게 하시며 영생과 하나님의 나라를 얻게 하신 아버지 하나님께 감사와 찬송을 드립니다. 오늘 주 앞에 예배하며 헌금을 드립니다. 성탄절 감사 헌금을 또한 드립니다. 우리의 심령을 드리며 삶을 드립니다.
허락해 주신 가정마다 믿음과 사랑으로 든든히 세워져 가게 하시며 서로를 격려하고 세워주는 복된 믿음과 사랑의 가정이 되도록 축복해 주옵소서. 우리의 사랑하는 자녀들 이룬 가정과 학업의 현장과 일터에 함께해 주시사 저들이 주 예수 그리스도를 온전히 믿으며 그리스도에게 온전히 굴복하며 사는 복된 삶이 되도록 축복해 주옵소서. 성도들 가정에 경영하는 사업 다 잘되며 일터마다 복된 장소들이 되게 하여 주옵소서. 육신이 연약한 교우들이 있습니다. 하나님이 시간 치유의 광선을 비추어 주시사 모든 질병과 연약함 굴복하여 떠나가게 하여 주옵소서. 참된 위로와 평강, 소망과 용기를 얻게 하여 주옵소서. 사랑하는 조국과 북녘 땅 하나님의 은혜 장중에 의탁합니다. 이 나라를 주의 의의 도구로 또한 사용해 주시옵소서. 전쟁 중인 곳마다 하나님 속히 전쟁이 그치고 평화가 그 땅에 임하게 하여 주옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 그래서 기립하셔서 함께 찬송하겠습니다. 찬송하기를 거룩하신 구주께 영광 돌려보내세. 구주를 하셨네. 크고 작은 나라들 기뻐하다 바여라. 영광 받을 왕의 왕 베들레헴에 나신 주. 영광 받을 왕의 왕 베들레헴에 나신 주. 오늘 나신 예수는 하늘에서 내려와 영원에 나셔서 사람 몸을 입었네. 세상 모든 사람들 영원하신 주님께 영광 돌려보내주. 높이 찬양하여라. 영광 돌려보내며 높이 찬양하여라. 의로우신 예수는 영화의 왕이시고 세상 빛이 되시며 우리 생명 되시네. 죄인들을 불러서 거듭나게 하시고 영생하게 하시니 함께 찬양하여라. 영생하게 하시니 함께 찬양하여라. 아멘. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 감동하심이 우리 주 예수 그리스도의 성탄을 축하하고 경배드리는 성도님들과 세상의 모든 크리스찬들에게 지금부터 영원토록 함께 없시기를 축원하옵나이다. 아멘.